welcome back to a new video. Today we'll be discussing the work Toasted English by R.K. Narayanan. Now, to talk first about the author, R.K. Narayanan was born in 1906, October 10th, and he is a very famous, one of the best Indian novelists in English actually. And he has published more than 10 novels and short stories, and his works have been translated into many Indian and European languages. And some of his famous works are Man-Eater of Malgudi, Swami and Friends, Malgudi Days, The Guide, The English Teacher, etc. And he mainly talks about simple, fictional, ordinary life. Most of his works, including Swami and Friends, is located in the town Malgudi, which portray everything Indian while having a unique identity of its own. And his writing style can be described as simple with subtle humor. And he is also the recipient of many awards such as the Sahitya Academy Award and Padma Bhushan. Now, Toasted English is a half humorous, half serious essay about how the same language English differs from one country to another. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. പക്ഷേ ഓരോ രാജ്യത്തേക്ക് പോകും തോറും അതിൻ്റെ ഒരു പല വേർഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് യു കെയിൽ പോകുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, അമേരിക്കയിൽ യു എസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലൊരു വേർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഡയലക്റ്റും ആക്സെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം എങ്ങനെയാണ് പല വേർഷൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു എസ്സേ പറയുന്നത്. ആൻഡ് in this particular essay, he talks about the difference between American and British English. That is, just like Indians, how we draw out the British but still retain the language, Americans also did the same. That is, they draw out the English from their land, but they kept the English, they adopted the English and transformed it into another version. So, they left the use of passive voice, and they also draw out the formalism in the language and use certain keywords for their convenience. And this process of modifying English is called toasting. And that is why the title is also Toasted English, because it is a modified English that the Americans has created. For example, there is a sign trespassing prohibited, which is the usual British word. But when it comes to America, it is transformed, it is modified, and it is simply said, newly painted, don't walk. So this is how the new words become very handy, because they could be used for multiple meanings. അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കുകളായിരിക്കാം. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ട്രെസ്പാസിങ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ട്രെസ്പാസിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാത്ത ഇമിഗ്രൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നേറ്റീവ് ടങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളിലല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ട്രെസ്പാസിങ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് പോലത്തുള്ള കുറച്ച് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അർത്ഥം. പക്ഷെ അതേസമയം അമേരിക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതേ ഒരു മെസ്സേജ് വേറൊരു രീതിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്? ന്യൂലി പെയിൻറ്റഡ്, ഡു നോട്ട് വാക്ക്. ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് which can be understood by anyone who is somewhat fluent in the language. സോ എന്താണ് അവിടെ ഐഡിയ? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൺവേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് യൂസിങ് സിമ്പിൾ വേർഡ്സ്. അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ്, അമേരിക്കൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്നാണ് ഓഥർ പറയുന്നത്. വേറൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആംബിഗസ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റ്. അതായത് okay, yes and yeah. These are some of the most commonly used expressions, and he says there are words that have multiple meanings which change the meaning according to the sentence they are used in. For example, let us take the word check.
he calls it the American national expression because while the British use the word with definite meaning, with accurate definition, Americans use it whenever and wherever they want. For example, I will check means I will find out. Your check means ticket. And check girl means someone who will take care of your coat, your umbrella or anything you have. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് തന്നെ ഓദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്ക് അത് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കും തോറും ഏത് സെൻറ്റൻസിൽ ഏത് രീതിയിലാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആംബിഗ്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംബിഗസ് നേച്ചർ ഇംഗ്ലീഷിനുണ്ടെന്നാണ് ഓദർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ, യെസ് അല്ലെങ്കിൽ യാ എന്നുള്ളത്. യെസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ആ ഒരു വാക്ക് മതി. വി ഡോണ്ട് നീഡ് എനി പ്രിഫിക്സ് ഓർ സഫിക്സ്. ജസ്റ്റ് ദി വേർഡ് യെസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ടു കൺവേ ദ മീനിങ്. കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടോൺ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഏത് ടോണിലാണ് യെസ് പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു മീനിങ് എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് സ്ലാങ് വേർഡ് പോലൊരു സ്ലാങ് എക്സ്പ്രഷനാണ് യാ. പക്ഷെ അത് കോമൺലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടുതലും സഫിക്സിൻ്റെയും പ്രിഫിക്സിൻ്റെയും ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. ടോണൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏത് മീനിങ്ങിലാണ് ആ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്. So he also discusses about the bazaar status of English. That is, it is used in a polite way in London. For example, ഒരു ലണ്ടൻ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ഒരിക്കലും ടിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല. സിംപ്ലി ആ ഒരു പാസഞ്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നു. പാസഞ്ചറിന് മനസ്സിലാവുന്നു, ആ ഒരു ജസ്റ്ററിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ടിക്കറ്റിനാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ് കണ്ടക്ടർ ഒരു ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നു, തിരിച്ചു പോകുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ഡൺ ഇൻ എ വെരി പൊളൈറ്റ് വേ. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. They use the word whenever and however they choose to use it. So that is the main difference between the two language. Sorry, it's the same language, the two version of language. And thus he says that it is time the English should come out in this open street and become the language of the common man. And like Americans, it should also adapt according to the Indian needs and atmosphere. It doesn't want the mongrelization of English. That is, the grammatical rule should have remained the same. Like toasted English, India should have a Bharat brand of English. അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടുള്ളത്, അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു പൊളൈറ്റ്നെസ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വളരെ ആംബിഗസ് ആവുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യനിലോട്ട് വരുമ്പോഴും നമുക്കുമുണ്ട് അമേരിക്കൻസിനെ പോലെ കൊളോണിയലിസം തീർന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ റിറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു എന്താണ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ്, അതായത് ഒരു ഭാരത് ബ്രാൻഡ് വേണമെന്നാണ് ആർ കെ നാരായണൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ കസ്റ്റംസും ആ ഒരു രീതിയിലെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എല്ലാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഒരു ഇന്ത്യൻ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാരത് ബ്രാൻഡ് വേണമെന്നാണ് ആർ കെ നാരായണൻ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻ എന്താണ് ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കും. ഓബ്വിയസ്ലി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ടങ് അല്ല, ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതിൽ എത്രമാത്രം എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിലും എത്രമാത്രം ഫ്ലുവൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ ആലോചിക്കും എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെ വേണം പറയാൻ, ഏത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്, റൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്, ഏത് വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, വാക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഇൻവോൾവ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ്. സോ ഇറ്റ്സ് an alien language to us. And he says this is the main problem. One should not have to think before speaking, and that is why he says that the Indian English should have its own identity. And that is what he means by the Swadeshi stamp.
That is, it should be unique and distinct from the present English. ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെയാണോ അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു അവരുടേതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്വദേശി സ്റ്റാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ആർ കെ നാരായണൻ പറയുന്നത്. And on a more serious note, he talks about how language is a cultural construct whose evolution is connected with the human evolution. കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കമൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ കറപ്ഷൻ, ലാംഗ്വേജിൽ ഇങ്ങനത്തെ കറപ്ഷൻ, പുതിയ വാക്കുകൾ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്ലാങ് വരുമ്പോഴൊക്കെ അതിനെ കറപ്ഷൻ എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നു അതൊരു ഭാഷയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു രീതിയിൽ അത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊളോക്കിയൽ യൂസേജ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഡീഗ്രഡേഷൻ വരുന്നു എന്ന് ഒരു ഭാഗം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മോഡേൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് നല്ലതെന്നോ ദോഷമാണെന്നോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. മോഡേൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ഈ ഒരു വ്യൂവിനോട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു സ്ലാങ് വെച്ചിട്ട് വരുന്ന, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന പല സ്ലാങ്ങും പല പുതിയ വാക്കുകളും ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഭാഷയുടെ ക്വാളിറ്റി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് മോഡേൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റുകൾ ഒരു യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന ചേഞ്ചസിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗുഡ് ബാഡ് എന്നുള്ളൊരു ലേബൽ വെച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുതന്നെയാണ് ആർ കെ നാരായണനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് നല്ലതെന്നാണോ ചീത്ത ഒരു കാര്യമാണോ, ദോഷം വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. നമുക്കൊരിക്കലും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുക, അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനുശേഷം അക്നോളേജ് ചെയ്യുക. That is what he is emphasizing on, that we should embrace and understand the language in terms of its context without thinking about whether it is a good or bad change. That is the main theme of the essay itself. So hope this was understandable. Do like the video and share your thoughts as well. And I'll see you in the next video. Thank you.